नमस्कार दर्शक बंधु मु मुन्ना कुमार आपण को एमआर ओडिया न्यूज को स्वागत। शुभ सकाळ। आज रही ओडिशा तथा देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रत्येकटी खबर इंपोर्टाट तेणु शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार नाम लिखि दिंतु। चलतु जाना कौन रही आज टॉप 20 न्यूज। प्रथम खबर ओडिशा रे 9660 कलाकार को 75 कोटी अधिक सहायता। ओडिशार कलाकार संगठन पर बड़ खबर। गत 5 वर्ष भितर केंद्र सरकार कला संस्कृति विभाग को एवं 9660 जन कलाकार को 75 कोटी 43 लक्ष आर्थिक सहायता देइचंती। लोकसभा सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव प्रश्न उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते सबुठ बड़ कथा लोक संगीत लोक नृत्य पारंपरिक नाट्यकला विभिन्न क्षेत्र में कलाकार मान सहायता भत्ता पाउचंती। तेबे संबलपुर पश्चिम ओडिशा रे अन्य परंपरा पई वर्तमान कौन स्वतंत्र कार्यक्रम प्रस्ताव नथिया मध्य केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर रहुछि ओडिशा रे गंभीर अवपात को लेकिन हाई अलर्ट। 3 जिला को रेड वार्निंग 15 जिला को ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा रे गंभीर अवपात को लेकिन राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी समीक्षा करिकि 24 घंटा सतर्क रहा पई निर्देश दैछंती। कहीं ना प्रबल रु अति प्रबल ए 2 दिन वर्षा हेबो। विपदपूर्ण अंचल आवश्यक हेले लोकों को सुरक्षित स्थान को नेबा सहित रंधा खाद्य सुखिला राशन पानीय जलर व्यवस्था कराजिबो। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज को रेड वार्निंग कराइछि। या सहित 15टी जिला को ऑरेंज एवं 12टी जिला को येलो वार्निंग कराइछि। राज्यर समस्त प्रमुख नदी गुड़िक विपद स्तर रहिता बेले परिस्थिति नियंत्रण बाहर अछि। मत्स्यजीवी को मध्य जुलाई 29 पर्यंत समुद्र को न जाय पे मध्य बारण करा जायछि। परवर्ती खबर से वर्षा कि एबे 4टी राज्य में स्कूल बंद अच्छी। ओडिशा रे 4टी जिले में स्कूल अंगनवाड़ी संपूर्ण बंद अच्छी। तेबे कहुछि मयूरभंज सुबर्णपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर रे टोटाल स्कूल कॉलेज बंद। लगाण वर्षा पाणीपाग विभाग सतर्कता जो एभले पदक्षेप निया जायछि। ते विशेषकर कहुछि वर्षा परिमाण कमिले स्कूल खोला जिवो। परवर्ती खबर रही आउ गोटे बड़ घोषणा मुख्यमंत्री 19तम अभियोग शुणाणी 89% अभियोग समाधान 12 जन को मुख्यमंत्री 6 लाख टंकार चिकित्सा सहायता दि जाइए। साधारण लोक शुणा अभियोग मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभियोग शुणाणी सहित मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी 19तम पाली थिला। मुख्यमंत्री सहित 6 जन वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। सरकारी तथ्य अनुसार राज्य स्तर में होइथिबा 18टी अभियोग शुणाणी मोट 14,941 अभियोग मध्यरु 14,331 अभियोग समाधान सेपरि जिला स्तर जून मास शेष सुधा 2,59,213 जन अभियोग शुणाणी होइछि। जहाँ प्रतिशत एबे 89% शुणाणी अभियोग संपूर्ण सफल होइछि बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर होछि बोलबम यात्रा ପାଇଁ कि बड़ खबर। एथर बोलबम यात्रा मध्ये काउडिया को भिड़ जमिला। बोलबम यात्रा एबेठारु चलचंचल हेलाणी बजार। काउडिया किणुचंती मन पसंदर बाहुंकी शिवलिंग त्रिशूल घंटी माली। तेबे कटक चौधरी बजार पिठापुर झोला साहिर होलसेल मार्केट रे प्रबल भिड़। एथर बजार रे मध्ये प्रबल भिड़ देखा मिलिबो। विशेष करी कहा जाउछि एबे लिंगराज पुरी लोकनाथ मंदिर रे मध्ये प्रबल रु अति प्रबल भिड़ देखा मिलुछि। परवर्ती खबर होछि पीएम किसान 24तम किस्ती केबे आसीबो। एबे अपेक्षा करिसेंती कोटी कोटी चाषी 24तम किस्ती केबे पाइबे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे कोटी कोटी चाषी बड़ अपडेट। 23तम किस्ती जून 20 तारिख चाषी खाता को आसता बेले 24तम किस्ती केबे आसीबो अपेक्षा करिसेंती। 24तम किस्ती अक्टोबर मास बा प्रथम द्वितीय सप्ताह आसीबो बोली कह जाउछि। दीपावली पूर्वरु आसी पारे। एही किस्ती योग्य चाषी को 2000 टंका एवं जो माने अयोग्य अछन तांकु मिलिबो नाही। बाप पुओ नारे अलग अलग जमी थिले 2-4 हजार टंका मिलिबो। ई केवाईसी अपडेट जो मानकर होइने बैंक खाता लिंक होई जमी रेकर्ड जांच होई नाही तांकर टंका अटकी जिवो। तेणु चाषी माने एबेठर निज ई केवाईसी आधार लिंक बैंक तथ्य सटीक अछि कि नाही कराई दियंतु। 24तम किस्ती नै सरकार बड़ घोषणा करिवे डेट। परवर्ती खबर होछि आज नीलाद्री बीच 27 दिन पर रत्नवेदी को फेरिबे महाप्रभु। तेबे कह जाउछि जे रत्नवेदी फेरी साला परे आजिठु नीलाचल अबड़ा मिलिबो। स्नान पूर्ण पर्वठारु 27 दिन पर शून्य पड़िथिबा श्रीमंदिर रत्नवेदी को फेरिचंती महाप्रभु एवं ता सहित मध्य प्रबल रु अति प्रबल भिड़ मध्य देखा मिलता। एथर नीलाचल अबड़ा मिलिबो। महाप्रसाद काणिके पाइबा पई भक्त माने वर्ष सारा अपेक्षा करिसंती। परवर्ती खबर रहउछि बड़ घोषणा एबे कह जाउछि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती स्मृति रे एबे आश्रम को ऐतिह्य सुरक्षित करने पे ओडिशा सरकार बड़ घोषणा करिसंती। कह जाउछि मुख्यमंत्री मोहन चरण पांठिरु 13 कोटी टंका मंजूर होइछि। एही अर्थ 5 कोटी टंका व्यय
300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଗା ରିଭର ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଶୌଚାଳୟ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପ୍ରାଚୀର, ହଷ୍ଟେଲ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। 3 କିଲୋ ୱାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ କେତେ ସବସିଡି? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସବସିଡି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ସୌରଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ନେବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 3 କିଲୋ ୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମିଳିପାରେ। ସବସିଡିର ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୋଲାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ଫଳ। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଖାତାର ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 24,470 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପେସ୍ପି ବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବା ରେଡବୁଲ ଉପରେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏଫଏସଏସଆଇ ର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏଫଏସଏସଏଆଇ କିଛି କମ୍ପାନୀକୁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେବଲରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନୁହେଁ। ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନାମରେ ରେଡବୁଲ, ମନଷ୍ଟର, କାମ୍ପା, ହେଲ୍ଥ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେବଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 90 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏକ ଜରୁରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। କିଛି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥର ସମସ୍ତର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଇକେୱାଇସି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ ବରଂ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମୋବାଇଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା, ହାର୍ଟରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏମିତି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 42 ବର୍ଷର ଗୁଡ୍ଡି ଦେବୀ ହାର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତର କିଛି ନ ବୁଝି ସିଧା ଅପରେସନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇ20 ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଦାବି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେପରି ଇ20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଭିଯାନ। ଇ20 ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇଥାନଲ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଇ20 ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ 100% ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଇ20 ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ କମୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି, ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେବେ ଇ20 ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସେମାନେ ଇ20 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବ, ଏନେକି ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ 36 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ନଜର ଆହୁରି କଡ଼ା ଧରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ, ଭିଡିଓ, କମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଏକ୍ସ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଳି ନୋଟିସ ପଠାଯାଇପାରେ। ଆଇଟି ଧାରା 69 ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ ବା ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଇନଗତ ଆଦେଶ ମିଳିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଟାଇବା, ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମତାମତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ହିଂସା ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏଇଟା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସିଧା ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଲଗାତାର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ତେବେ ସୁନା ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ହୋଇଛି 1,43,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଏବେ 37,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା, ଇରାନର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ନୀତି ସୁନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରୂପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲଗାତାର କମିଗଲାଣି। ସୁନା ରୂପା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ମଧ୍ୟ BIS କେୟାର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ସୁନାର ହଲମାର୍କ ନମ୍ବର ଦେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବପୀଠ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଝରଣାର ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ ନକରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ପୁଣି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବା ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା କରିବେ, ଏହି ଟଙ୍କାରେ SIP କରି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 10% ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ SIP, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ SIPକୁ 10% ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଜାରି ରୁହେ, ହାରାହାରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କର୍ପସ ଗଠନ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଭୟରେ ଧାଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପୁରୀରୁ ହାଉଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍କଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧୂଆଁ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇକି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପକ୍କା ଘରର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ନିଜର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ବି କଚ୍ଚା ଘରେ ବା ବସ୍ତିରେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍କା ଘର ଦେବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ PMAYG ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମୀଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ PMAY U 2.0 ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 1,78,000 ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେବେ ସତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଗଠନ 4 ଜଣ SIT। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ତଦନ୍ତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 4 ଜଣିଆ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। SIT IG କିରଣ S ରହିଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା, କିଏ ଚୋରି କଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 2 ବର୍ଷିଆ BED, BHED, MED ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼, 50,000 ଟଙ୍କା ପୂରଣ ଋଣ ଛାଡ଼ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SHG ମହିଳାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ SHG ମହିଳାକୁ ମିଳିବ। SHG ମହିଳାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଆଗକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, 2ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।